Hello, today I will be discussing about the tetralogy of Fallot. So it is a cyanotic congenital cyanotic heart disease. Congenital cyanotic heart defect. So basically, a tetralogy means tetralogy. There is four defects occurring together and to lead to the disease, which lead to the disease. Now, in the case of a tetralogy of the Fallot, the four conditions that leads to it are the right ventricular hypertrophy, aortic overriding, pulmonary stenosis, and septal defect or the VSD, ventricular septum defect. Now let us discuss one by one. So first you have to know cyanotic congenital heart defect. Cyanotic means there is cyanosis. Cyanosis means less oxygen in blood. Congenital means it is a birth defect, inborn defect. From birth it is present. Now, why cyanosis occurring? Cyanosis is occurring as the lung is not able to give more oxygen to the blood, and these are the causes of it. Now I have drawn the heart. First we have to understand the normal heart function. In the case of a normal heart, this is the superior vena cava, this is inferior vena cava, right atrium, right ventricle, left atrium, and these are the pulmonary veins. This is the pulmonary artery, right pulmonary artery, left pulmonary artery, and this is the aorta, and the septum is present here. Okay. Now, in case of the tetralogy of Fallot, we find first important is the pulmonary stenosis. Pulmonary stenosis means narrowing of the pulmonary trunk or any part of the pulmonary system. Now, what happens here? Stenosis means narrowing. If any part of the now you see, first let us consider the oxygen and deoxygenate. So how the blood is supplied or circulated throughout the body. Let us understand the mechanism first. The deoxygenated blood comes from the upper part of the body through the superior vena cava, and from the lower part of the body it comes through the inferior vena cava. It enters the right atrium, then there is the tricuspid valve. Through it, then it goes to the through the seminal valve of the pulmonary artery, and then it goes to the through the right lunge through the right pulmonary artery, and to the left trunk by the left pulmonary artery. This is the deoxygenated blood going. So in the lungs, the blood is filtered, the carbon dioxide and oxygen is exchanged, oxygen is mixed into the blood, carbon dioxide is comes out through the nasal passage, and oxygen is mixed to the blood, and then the oxygenated blood comes to the left atrium through the pulmonary veins. So this is oxygenated blood, fresh blood coming, and then it moves to the left ventricle through the bicuspid valve or the mitral valve, then through the seminal valve of the aorta, and then passes to the whole body. Okay, this is the ascending aorta, this is the ascending aorta, and this is the descending aorta to the lower part of the body. This is the brachiocephalic trunk, left common carotid, left subclavian artery, left common carotid, and the brachiocephalic trunk, and here is the right subclavian and the right carotid. Okay, now this is the normal heart, but in case of this an abnormal condition, what happens? You see,
there will be stenosis, means narrowing of the pulmonary segment. So narrowing of the pulmonary segment, narrowing any part of the pulmonary, either in the distal part there will be narrowing, or in the valvular part there will be narrowing, any part there will be stenosis in the pulmonary part. That is, now what will happen, you will see less blood will move through this, less point, less deoxygenated blood will move through it, and less blood will be supplied to lungs, to the lungs. Now less blood, so less blood is filtered, and there will be less oxygenated blood in the body, and therefore cyanosis, means first hypoxia, then cyanosis, that is bluish color of the body, bluish color. Okay, now another condition, now the less blood is flowing. Another condition here is the septal defect, that is ventricular septum defect. In the case of ventricular septum defect, this part, a part of the septum is not well formed, or the septum is not closed, and the right ventricle and the left ventricle acts as a common chamber, okay, acts as a common chamber, as there is no separation between them. Now what will happen, there will be shunting of the blood, the deoxygenated blood. Shunting means through a narrow passage. If the fluid is shunted to the other part, it is called shunting of the blood. Now the deoxygenated blood is shunted towards the left ventricle, and the deoxygenated blood gets mixed with the oxygenated blood. This is the good blood. And now what will happen, you see then what will happen, a purple blood is supplied for the body. That is, this is a red blood, good oxygenated blood, and the blue blood mixing, and the purple cyanotic blood is transferred to the body. And this blood is not much oxygenated, and in this case, as the blood is not much oxygenated, the body is clumsy and fatigued. We see the patient is getting fatigued over there after long stress, these things. Okay, now we will consider the right ventricular hypertrophy. Why there is ventricular hypertrophy means the thickening of the muscle, thickening of any muscle, as pulmonary stenosis occurs here. The right ventricle had to pump the blood with more pressure through it. Okay, and there will be hypertrophy as a thickening of this right ventricle. So the right ventricular hypertrophy means the thickening of the muscle fiber of the any muscle fiber thickening is known as hypertrophy. Now what is the main function, এখানে যেহেতু হচ্ছে পালমোনারি আর্টারিতে হচ্ছে আমার স্টেনোসিস হচ্ছে, ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে আমাদের ব্লাড যদি আমি লাঞ্জে পাঠাতে চাই তো আমাকে বেশি ফোর্স দিতে হবে। তো দ্য রেজিস্ট্যান্স অর দ্য ওয়ার্ক ডান বাই দিস মাসেল of the right ventricle is getting thickened as the resistance বেশি রেজিস্ট্যান্সের এগেনস্টে কাজ করতেছে, তার জন্য রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি দেখা, মোদ্দা কথা এটা। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে আরোটিক ওভাররাইডিং মানে আরোটিকের ডিস্টেনশন হবে, খুলে যাবে। ওয়াই? অ্যান্ড আরোটা টেক্স দ্য মোর ওয়ার্ক টু বি ডান বিকজ ইউ সি দিস ফ্লুইড, এখানে যে ফ্লুইডটা আছে মানে হচ্ছে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটা, আর এখানে অক্সিজেনেটেড ব্লাড, এখানে এখানে আমার ন্যারো হয়ে গেছে, আবার হচ্ছে এখানে অক্সিজেনেটেড ব্লাড যেটা আছে, তো এই ফ্লুইডটা এখানে চলে যাচ্ছে শিফট শান্টের মাধ্যমে। তো এই অক্সিজেনেটেড ফ্লুইড ডিঅক্সিজেনেটেড ফ্লুইড মিক্স হচ্ছে, এখানে মিক্স হওয়ার কারণে এখানে মোর ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, এদিকে এখানে ন্যারো, তো আমাদের যাবেটা কোন দিক থেকে, এখানে ভালভ ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, এখানেও ভালভ ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, ভালভের কোনো ডিফেক্ট নেই কিন্তু এখানে। তো এই ফ্লুইডটা আরোটা দিয়ে পাস করতে হবে, এবং দেয়ারফর দ্য আরোটা গেট রেজিস্ট্যান্সেস, দ্য আরোটা হ্যাজ টু ডু মোর ওয়ার্ক, অ্যান্ড দিস ইজ আরোটিক ওভাররাইডিং অফ দ্য আরোটা। তো
তো সামারাইজ করতে গেলে কী হবে, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে। রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি কারণ এখানে আমার কিছু ন্যারো হয়ে যাচ্ছে পালমোনারি আর্টারি, তার জন্য পালমোনারি স্টেনোসিসের কারণে এখানে শুরু হয়ে যাচ্ছে পাথটা। তো এখান থেকে যদি রক্তটা পাস করাতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাকে মোর ওয়ার্ক করতে হবে বাই দ্য রাইট ভেন্ট্রিকুলার মাসেল, সো দ্য মাসেল গেটস থিকেন্ড ফর ডুইং মোর ওয়ার্ক and pulmonary stenosis occurring here. Pulmonary stenosis can occur in any part of the pulmonary artery, either in the distal parts or in the same valvular parts or in these middle parts. And the septal defect is the defect, you see the right ventricle and the left ventricle get joined and they work as a single chamber. Another is the aortic overriding where the aorta takes the more workload on itself and the aorta works to supply the blood. Now you see how to diagnose with the help of this chest. This is a chest x-ray. You see this is chest x-ray of the tetralogy of Fallot. So what we will find, this is the heart and you see the boot shaped heart. Generally heart is like this, but here the angle is 90 degree and therefore it is by the help of the chest x-ray we can diagnose the tetralogy of Fallot. Now pulmonary stenosis কি হচ্ছে, narrowing of the pulmonary trunk, ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য লেস ব্লাড গোয়িং টু লাঞ্চ, লেস ব্লাড ইজ অক্সিজেনেটেড, তার জন্য অক্সিজেনেটেড হচ্ছে না, তার জন্য কম হচ্ছে এবং লিডস টু হাইপোক্সিয়া, দ্যাট ইজ লোয়ার O2 লেভেল, অক্সিজেন লেভেল ব্লাডে কমে যাচ্ছে, যে অক্সিজেন যেহেতু কম যাচ্ছে লাঞ্চে, তার জন্য অক্সিজেনটা ঠিকমতো পরিষ্কার করা যাচ্ছে না, অক্সিজেনটাকে ব্লাডে ঠিকমতো মেশানো হচ্ছে না, সে কারণে অক্সিজেন লেভেল লো হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড দিস লিড টু সায়ানোসিস। এবার যেহেতু হাইপোক্সিয়া হয় বডিকে তার জন্য কম্পেনসেটরি মেকানিজম আছে, বডির কম্পেনসেটরি মেকানিজম কী করে, মেক মোর আরবিসি তৈরি করতে বেশি প্রোডাকশন শুরু করে অ্যান্ড হুইচ লিড টু পলিসিথেমিয়া মিনস মোর আরবিসি ইন দ্য ব্লাড, মোর আরবিসি। যেহেতু হচ্ছে কি বডিতে অক্সিজেন কম, অক্সিজেনের কারণে বডিতে হাইপোক্সিয়া হচ্ছে, বডির সাথে বডিটা নর্মাল ফাংশনিং করার জন্য আমাকে তো আরবিসি হচ্ছে অক্সিজেনটা নিয়ে ব্লাডে সাপ্লাই করে, বা তার জন্য হচ্ছে গিয়ে ব্লাডের মধ্যে দিয়ে গিয়ে টিস্যুতে সাপ্লাই করে, এবার তার জন্য মোর আরবিসি দরকার। ঠিক আছে, তো কিছু হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট সিমটমস, মানে প্রেজেন্ট করে পেশেন্ট কিছু সিমটমস ইন দ্য সাইনোসিস, ক্লাবিং, পলিসিথেমিয়া, সাইনোটিক স্পেলস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ হঠাৎ করে পড়ে যাওয়া ধপস করে সেটা, এবং হঠাৎ করে হাঁপিয়ে যাওয়া, এই জিনিসটা হচ্ছে সাইনোটিক স্পেল। ঠিক আছে, আফটার এ লং রানিং অর আফটার এ ক্রাইং অর লাইক দিস, the babies will or the infant childs will do like this, that is with regular with respiratory rate increase respiratory rate. Now one of the most thing is the heart failure is not a feature of this complicated and it is complicated disease. Heart failure is not a feature. Okay, a feature of the disease is mainly, I told that there is four things. Okay, heart failure doesn't occur due to this. If it is related with if some disease, complicated disease are present and like anemia, myocarditis, systemic hypertension, then it may lead to heart failure along with TOF, that is tetralogy of Fallot. Now auscultation, how to auscultate. This is the human body, this is the sternum, let's consider this is the heart. Okay, the first space, second intercostal space, here we will find the left border, so left border of the sternum and the second intercostal space, left border of sternum, second intercostal space, we can hear or auscultate the murmur. এবার মারমার ভিএসডির জন্য হবে না, মানে হার্টের যে সাউন্ডটা তবে সেটা ভিএসডির জন্য হবে না, মানে সেপ্টাম ডিফেক্টের জন্য হবে না, কিসের জন্য হবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে পালমোনারি স্টেনোসিসের জন্য হবে। পালমোনারি স্টেনোসিসের জন্য সিস্টেমিক মারমার ইন দ্য পালমোনারি এরিয়ায় যেখানে যে অসকালটেট করতে বললাম, সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস ইন দ্য লেফট বর্ডার অফ দ্য স্টার্নাম। তো this is the
first, second. So the here is the left border, and I think this is the second intercostal space. At this position we can hear the sound. Okay, auscultate the sound. So second single sound, this is not much important. So the auscultating sound would be like systematic murmur in the pulmonary area. Murmur will be present in the systematic pulmonary area at the auscultating position of the left border of the sternum and second intercostal space. Auscultation করতে গেলে এবার severity of the tetralogy of Fallot. In the case of severity, we will know, see tetralogy of Fallot is severity of cyanosis. Cyanosis যত বেশি হবে তত হচ্ছে আমার tetralogy of Fallot বেশি হবে। tetralogy of Fallot হচ্ছে মোর সিভিয়ার হবে, বেশি হবে বলতে সিভিয়ার হবে, সিভিয়ার কন্ডিশন। সিভিয়ারিটি অফ সাইনোসিস মানে কখন হবে, তখন ধরা গেল সাইনোসিস হচ্ছে বেশি হচ্ছে। সাইনোসিস বেশি কখন হয়, সাইনোসিস বেশি হবে যখন আমাদের অক্সিজেনটা ঠিকমতো ব্লাডে মিক্স হতে পারবে না। এখানে হচ্ছে খুব প্রচণ্ড পরিমাণ ন্যারোয়িং অফ পালমোনারি স্টেনোসিস, দ্যাট ইজ ন্যারোয়িং অফ দ্য পালমোনারি সেগমেন্ট, যেখানে হচ্ছে আমার হাই প্রেশার ইন দ্য রাইট ভেন্ট্রিকেল। এবার হাই প্রেশার যদি হয় রাইট ভেন্ট্রিকেল, তার জন্য সব ব্লাডটা তারা লেফট ভেন্ট্রিকেলে ঢেলে দেবে আর ওটাতে বেরিয়ে যাবে, সেখানে ঠিকমতো মিক্সিং হবে না। ঠিক আছে, এটাই। এবার হচ্ছে টেট্রালজি অফ ফ্যালোট, ইন্টেন্সিটি অফ ডিউরেশন অফ মারমার। যদি ইন্টেন্সিটি, যে মারমারটার যে সাউন্ডটা আমরা শুনতে পাই, যদি এই মারমারটা যদি কম শুনতে পাই আমরা, তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে টেট্রালজি অফ ফ্যালোট ইজ ইনক্রিজড, দ্যাট ইজ ইনভার্স প্রপোর রিলেশন। ইনভার্স মানে হচ্ছে যদি টেট্রালজি অফ ফ্যালোটের সিভিয়ারিটি হচ্ছে গিয়ে সিভিয়ারিটি বাড়বে যদি আমরা সাউন্ডের ডিউরেশন অফ দ্য যে সাউন্ডটা আমরা অসকালটেট করবো সেটা যদি খুব কম সময়ের জন্য হয়, খুব কম সময়ের জন্য হলে এই সিভিয়ারিটি অফ টেট্রালজি অফ ফ্যালোট ইজ মোর ইনক্রিজড। ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। চেস্ট এক্সরে হয়ে গেল। হ্যাঁ, এবার চেস্ট এক্সরেতে আমরা যদি দুটো জিনিস আইডেন্টিফাই করবো, একটা হচ্ছে আমার বোট শেপেড হচ্ছে গিয়ে heart, boot shaped heart like the boot, or you can say shoe, and the pulmonary oligemia. Pulmonary oligemia is the oligo is the oligo means less, and emia means lesser blood to lungs, lesser blood যাচ্ছে লাসে, ঠিক একদম। তাতে কী হবে, ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং যেটা হবে সেটা বেশ প্রমিনেন্ট। একটা এক্সরেতে যদি যে ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিংগুলো থাকে, ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিংস, ব্রঙ্কোভাস্কুলার সেগমেন্টসের যে জিনিসগুলো, সেগুলো আমরা কম প্রমিনেন্ট দেখতে পাবো, যেহেতু ওখানে ব্লাড ঠিক মতো পৌঁছাচ্ছেই না, যেহেতু অলিগোমি লেস ব্লাড হচ্ছে পৌঁছাচ্ছে লাঞ্চ, তার জন্য আমার ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিংগুলো লেস প্রমিনেন্ট। ম্যানেজমেন্টে আমরা কী করতে পারি, ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট একটা, আর একটা হচ্ছে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। অ্যানাদার ইজ আ সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। So in the case of medical management, one of the most important is cyanotic spells. Cyanotic spells মানে যেখানে হচ্ছে cyanotic spells কী হবে, যেহেতু আমাদের এখানে অক্সিজেনটা কম ব্লাডে, ঠিক আছে, সেই কারণে সেই কারণে আমার হচ্ছে স্কিনের যে কোনো পার্টে, স্কিনের লিপস, এক্সট্রিমিটিস এখানে হচ্ছে ব্লুইশ কালার তৈরি হয়ে যায়। ব্লুইশ কখন হবে, যদি এক্সেসিভ ফ্লাইং হয়, তারপরে এক্সেসিভ এক্সারসাইজ, এইসব কারণে যখন তার বেশি করে করবে, ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং হবে, ঠিক আছে, এবং লুজ কনসিয়াসনেস, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। তো এইসব কারণে আমার সাইনোসিস হবে। সাইনোসিস কেন হয়, অক্সিজেনের ডেফিসিয়েন্টের জন্য, তার জন্য ব্লুইশ হবে। এইগুলো হচ্ছে এফেক্ট, ব্লুইশ হয়ে যাবে শরীরের যে কোনো এক্সট্রিমিটিস, লিপস, ট্রাইং। আমি তো একটা জিনিস বলিনি, কেন হচ্ছে গিয়ে এই টেট্রালজি অফ ফ্যালোট হতে হয়। প্রথম কারণ হচ্ছে নিউট্রিশনাল ডিফেক্ট ইন দ্য প্রেগনেন্ট মাদার্স। ঠিক আছে, কোনো জেনেটিক ডিসঅর্ডার না, জেনেটিক মানে হচ্ছে জিনের কোনো রিলেশন নেই। প্রথমে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্ট ইন দ্য প্রেগনেন্ট মাদার্স, অ্যালকোহলিক মাদার্স ডিউরিং প্রেগনেন্সি, দেন হচ্ছে গিয়ে another symptom may occur, that German measles during pregnancy or any viral infection during it. And if the mother has got this tetralogy of Fallot, the child may have some probability of developing the disorder. These are the main causes of tetralogy of Fallot. Okay, এবার কী হবে, সাইনোটিক্স পেলে কী হবে, আমার হচ্ছে RL shunt increases, RL shunt right to left shunt increases। তো আমি বলেছিলাম যেহেতু হচ্ছে গিয়ে এখানে ভেন্ট্রিকেলে
ফাঁকা থাকে। তো এখানে হচ্ছে গিয়ে রাইট ভেন্ট্রিকেল থেকে লেফট ভেন্ট্রিকেলে শান্টেড হয়ে ব্লাডগুলো চলে যায়। এটা যত বেশি হবে সাইনোসিস তত বেশি হবে, এটা যত বেশি হবে রাইট টু লেফট যত বেশি হবে সাইনোসিস তত বেশি হবে, ঠিক আছে। লেসার ব্লাড, এবার তার জন্য হচ্ছে কি যেহেতু ব্লাডটা ওদিকে চলে যাচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকেলে চলে যাচ্ছে আমার, তার জন্য আমার এখানে তো পালমোনারিতে কিছু যাচ্ছেই না, তার জন্য লেসার ব্লাড ইন পালমোনারি সার্কুলেশন আর মোর ব্লাড ইন সিস্টেমিক সার্কুলেশন, লাঞ্জে কিছুই যাচ্ছে না। তো আমাদের দুটো সার্কুলেশন আছে সবাই জানে, একটা হচ্ছে পালমোনারি সার্কুলেশন, সেটা হচ্ছে হার্ট টু লাঞ্জ, হার্ট টু লাঞ্জ হার্ট টু লাঞ্জ হার্ট টু লাঞ্জ হচ্ছে পালমোনারি সার্কুলেশন, অ্যান্ড ফ্রম লাঞ্জ it comes to heart then to body part. This is known as a systematic circulation. From heart to lungs, this is known as a pulmonary circulation, and this is known as systematic circulation. Pulmonary means heart, and the systematic means to the different systems of the body. The heart is supplying blood. Okay, with systematic circulation. Now, in the case of the pulmonary circulation, in case of the pulmonary circulation, okay, in case of pulmonary infundibular spasm, the high pressure in the right ventricle, and in systematic vasodilation, even crying, low pressure in the left ventricle. So severe cyanosis is occurring. More hypoxia means more blue, and severe cyanosis. Murmur decrease or become absence. More. So to summarize, what is cyanotic spell? সাইনোটিক স্পেল মানে হচ্ছে আমার যেখানে হচ্ছে আমার অক্সিজেন খুব কম, সেখানে আমার ব্লুইশ হয়ে যাবে যে কোনো বডি পার্ট, লিপস হোক, এক্সট্রিমিটিস হোক, এক্সেট্রা, এবং আমরা লুজ কনসিয়াসনেস হয়ে যাবে যে বাচ্চাটা হঠাৎ করে দৌড়াতে দৌড়াতে পড়ে গেল ধস করে অক্সিজেনের অভাবে। এবার হচ্ছে কী হলো, আমার ধরো এখানে কী হবে, যখন হচ্ছে হাই প্রেশার ইন দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল এবং লো প্রেশার অফ দ্য হাই প্রেশার in this system, we are discussing now about the cyanotic spells. So more hypoxia, more blue, and severe cyanosis. Murmur decreases and become absence. As I have told that in this clinical condition, if TOF is the severity of the TOF needs to be increased, the murmur sound should be decreased. So we see severe hypoxia and acidosis, which may lead to stimulate the respiratory center in the brain. Stimulate it. There are centers which helps to increase or decrease the rate of respiration that is present in the brain, and which may lead to hyperapnea. Hyperapnea means like this, increased respiratory rate. And now let's see the treatment. Now for the treatment, to compensate the hypoxia, we can give moist oxygen for inhalation. For acidosis, as the increase in the deoxygenated blood and H+ concentration in the blood increases, therefore we can give sodium bicarbonate injection to lower the pH, increase the pH of the blood. Then to suppress the respiratory system or the centers in the brain, we can give morphine or ketamine to suppress it. And for vasodilation, we can give alpha agonists or beta blockers. So these are some of the drugs you can apply for the treatment of these different conditions which leads to the cyanotic spells, that is compensatory hypoxia. To compensate hypoxia, we give the moist oxygen inhalation. For acidosis, sodium bicarbonate injection. To suppress the respiratory system in the brain, we give morphine or ketamine. For vasodilation, we give alpha agonists and beta blockers. So after a long run, the person suffering from the TOA sits down, like in this posture, sits down. What will happen? Chest to knee, and there will be squatting position. This is known as a squatting position. And in case of infants, this position, chest to knee, this is the chest region, and the knee starts to the chest, and this helps in increasing the vascular resistance and in kinking of the vessel of the lower limb. Where the vessels of the lower limb are kinked means compressed,
অ্যান্ড দেয়ার উইল বি ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজেস। ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স মানে এখান থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং এখান থেকে ব্লাড ফ্লো করতে হচ্ছে, দেরি হচ্ছে, তার জন্য এখানে কী হবে, এখানে রক্ত বেশিক্ষণ থাকবে এবং চেস্টে ঠিকমতো পাম্পিং হবে ব্লাডটা। কিছুক্ষণের জন্য আবার আমার রাইট ভেন্ট্রিকেলে রক্তটা থাকবে এবং সেটা লাঞ্চে যাবে, তারপরে আবার হবে। তারপরে এটা হচ্ছে একটা জাস্ট স্কোটিং, এটা হচ্ছে একটা টেম্পোরারি রিলিফ বলা যেতে পারে, ঠিক আছে, টেম্পোরারি রিলিফ। নাও সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, there is two type of surgical treatment. One is definitive surgery and shunt surgery. In the definitive surgeries, the VSD is closed and the repair of the pulmonary stenosis, VSD closure, that is the septum is closed and repair of the pulmonary stenosis. Shunt surgeries গুলোতে কী হবে, যে কোনো হচ্ছে গিয়ে শান্টিং হবে। শান্টিং মানে বাইপাস টাইপের শান্টিং। শান্টিং মানে হচ্ছে যে কোনো ধরো যেখানে কী কী শান্টিং সার্জারিস হয় সেটা আমি বলছি। বাস ওহা পৌঁছা দো, দিস ইজ দ্য নিউমোনিক, that is blocking touching shunt, water storm shunt and port shunt. तो बस से वेलॉक टाउनशिंग शंट and वहाँ से होচ্ছে water shunt and from the পৌঁছাদো is the port shunt. তো শান্টিংটা কি ধরা যাক, আমার হচ্ছে এটা 18টা আর আমার হচ্ছে এখান থেকে যাচ্ছে লেফট রাইট হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি অ্যান্ড লেফট পালমোনারি আর্টারি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য আরোটা অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্রেকোসেফালিক ট্রাঙ্ক। সেখান থেকে আমার রাইট কমন ক্যারোটিড, রাইট সাবক্লেভিয়ান, লেফট কমন ক্যারোটিড অ্যান্ড লেফট সাবক্লেভিয়ান। তো কী হবে শান্টিংয়ের প্রসেসে, লেফট শান্টিংয়ের প্রসেস কী হচ্ছে, পালমোনারি আর্টারি থেকে সাবক্লেভিয়ান আর্টারির মধ্যে একটা হচ্ছে বাইপাস হচ্ছে, পালমোনারি আর্টারি থেকে এটা হচ্ছে বাইপাস হচ্ছে। এখানে হচ্ছে কি অ্যাসেন্ডিং আর্টারি থেকে বাইপাস হচ্ছে, অ্যাসেন্ডিং আর্টারিটা এখন হচ্ছে ওপরে যেটা আছে সেটা একটা বাইপাস হচ্ছে, আর ডিসেন্ডিং আর্টারিটা যেটা আছে ডিসেন্ডিং আর্টারিটার সাথে একটা বাইপাস হচ্ছে। তো এই যে বাইপাস বলতে অথবা শান্টিং করা হচ্ছে, শান্টিং মানে এই রক্তটা এখানে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। তো এটা কী হচ্ছে, তো এই শান্টিংটা কেন করা হচ্ছে ভালো করে ভাবলে দেখা যাবে যে আমাদের তো এখানে কী বলো পার্পেল রক্ত যাচ্ছে না, কিন্তু আমার ডিঅক্সিজেনেটেড এবং অক্সিজেনেটেড দুটো রক্ত মিক্স হয়ে যাচ্ছে। তো এই শান্টের বদলে কিছু রক্ত এখান দিয়ে আবার চলে আসবে, মানে ডিটেলে আঁকে এটা ধরা যাক আমার 18টা, ঠিক আছে। আর আমার হচ্ছে গিয়ে এই যে পালমোনারি আর্টারি, দিয়ে দেওয়া হার্ট, এবার আমি শান্ট করছি, ধরা যাক আমি লেফট কমন ক্যারোটিড বা ডিসেন্ডিং আর্টারির সাথে আমি শান্ট করে দিলাম। তো কী হবে, আমার তো এখানে পালমোনারি যে আরোটা দিয়ে যে রক্ত আছে সেটা তো আমার ডিঅক্সিজেনেটেড প্লাস অক্সিজেনেটেড, মানে নোংরা রক্ত প্লাস ভালো রক্ত বলতে গেলে সোজা কথায়। তো এই জায়গাটা দিয়ে আবার শান্টিং করে পালমোনারি আর্টারি চলে যাবে, পালমোনারি আর্টারি দিয়ে এবার লাঞ্চে চলে যেতে পারবে, টু লাঞ্চ যেতে পারবে। এই শান্টিং মেকানিজমের মাধ্যমে আমরা টেম্পোরারি সার্জারি এবং শান্ট সার্জারিগুলো করতে পারি, কিন্তু এটা আমার মনে হয় না খুব এফেক্টিভ। এবং এই ভিএসডি ক্লোজার যদি করা যেতে পারে এবং রিপেয়ারিং অফ পালমোনারি স্টেনোসিস অ্যাড হচ্ছে লোয়ার এজ, কারণ এটা লোয়ার এজে করলে তাড়াতাড়ি খুব মানে লোয়ার এজ মধ্যে 6 to 12 মান্থসের মধ্যে আফটার বার্থ এটা করলে তাড়াতাড়ি করে মানে রিলিফ পাওয়া যাবে। এবার সব ক্ষেত্রে তো এটা নাও থাকতে পারে, কিছু ক্ষেত্রে শান্ট সার্জারিজের ট্রিটমেন্ট হয়ে যেতে পারে। তো এই সার্জারিসগুলো করলে আমার হচ্ছে কিছু, তো দিস মেবি আস্কিং কোশ্চেন কী কী সার্জারিস করলে আমার হতে পারে। ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বললাম এই চেস্টোমি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, চেস্টোমি যে এটা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে একটা পড়ে, ঠিক আছে। এই ড্রাগসগুলো বললাম খুব ইম্পর্টেন্ট, পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো। নেক্সট হচ্ছে হয়ে গেল। আর পিঙ্ক টিওপ হতে পারে, পিঙ্ক টেট্রালজি অফ ফ্যালোট, সেটা হচ্ছে মাইল্ডার। পিঙ্ক মানে হচ্ছে এই যে কেন বলছে পিঙ্ক, ব্লু হচ্ছে গিয়ে সাইনোসিস মানে ব্লু, ঠিক নীল। আর পিঙ্ক বলছে, পিঙ্ক মানে হচ্ছে হালকা মাইল্ডার, সেখানে ব্লাডটা আরও কম সেখানে সিভিয়ারিটিটা আরও কম এবং এটা লেস অবভিয়াস, লেস কমন দেখা যায়, ঠিক আছে। তো এইটাই ছিল টেট্রালজি অফ ফ্যালোট। টেট্রালজি অফ ফ্যালোটের মেইন জিনিসটা হচ্ছে কি 4টে পয়েন্টের মধ্যে হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। কেন হাইপারট্রফি হচ্ছে, সবকটা ইন্টারকানেক্টেড, একসঙ্গে মিলিয়ে আছে। প্রথমে হচ্ছে পালমোনারি স্টেনোসিস মানে ন্যারোয়িং, স্টেনোসিস মানে ন্যারোয়িং, সবসময়ের জন্য পালমোনারি মানে পালমোনারি পাথগুলোতে ন্যারোয়িং হয়ে যাচ্ছে, তার মানে পালমোনারি যে কোনো পার্টে ন্যারোয়িং, আইদার ভাল্ভটা পার্টে আর হচ্ছে আমার আর্টারি, পালমোনারি আর্টারি যে কোনো ডিস্টাল পার্ট মানে হচ্ছে গিয়ে দূরে,
ডিস্টাল পার্টের দুটো দিকগুলো, ঠিক আছে, প্রক্সিমাল মানে কাছেতে হলো, এবং হচ্ছে ফর দ্য পালমোনারি আর্টারি শান্টেড করা হচ্ছে, যেহেতু ন্যারোইং হচ্ছে তার জন্য হচ্ছে এখানে লেস ব্লাড ফ্লো, এবং তার জন্য এখানে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে। এই রেজিস্ট্যান্সের কারণে এখানে আমার রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি মানে ইনক্রিজড হচ্ছে মাসেল, যেহেতু ওয়ার বেশি কাজ করছে তার জন্য মাসেল থিকনেস বেড়ে যাচ্ছে। হয়ে গেল। সেপ্টাল ডিফেক্ট, সেপ্টাম ফর্মেশনটা পুরো ঠিক মতো হচ্ছে না, তার জন্য এখানে কী হবে, রাইট টু লেফট শান্ট তৈরি হচ্ছে একটা, ঠিক আছে। আমার এই একটা চেম্বার হিসেবে কাজ করছে রাইট ভেন্ট্রিকেল, একটা চেম্বার, রাইট ভেন্ট্রিকেলে যত ব্লাড সব লেফট ভেন্ট্রিকে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। যেহেতু এখানে স্টেনোসিস আছে, ন্যারো হয়ে গেছে, এখান থেকে সব ব্লাড যেতে পারবে না, এখানে দিয়ে আর ওটা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর আরোটিক ওভাররাইডিং, আর ওটার যেহেতু বেশি কাজ হচ্ছে ডিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে, থ্যাপ করে বসে পড়ে। আসলে এটা কি ওভাররাইডিং বলতে কী হচ্ছে, পালমোনারি আর্টারির উপর আর কী হবে, এটা থ্যাপ করে বসে যাবে বলতে এটা হচ্ছে স্টে করে দেবে, মানে ও ডিস্টেনশন হচ্ছে, মানে ফুলে যাচ্ছে, ঠিক আছে, যেহেতু সব দুটো ধরনের রক্ত এর মধ্যে দিয়ে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে, তো এটা একটা জানেন। তো এইটাই হচ্ছে সামারাইজিং পয়েন্টস আরোটিক আর্টারি। তো এই কটাই। নিউমোনিক আছে রাপস বলতে রাইট ভেন্ট্রিকুলার এরপর আরোটিক ওভাররাইডিং, এবার নিউমোনিক দিয়ে দিয়েছি, বোঝা হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে অ্যাফ্লিক্ট নিউমোনিক, এটা নিউমোনিক অ্যাফ্লিক্ট, তাহলে অ্যাফ্লিক্ট নিউমোনিক আর বাস ওহাব অসাধু, এই তিনটে নিউমোনিকে পুরো চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেল, কমপ্লিট সামারাইজড একেবারে।